کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کی وجہ سے حضور کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم اسلام کی وجہ سے حضور کو نہیں مانتے، حضور کی وجہ سے اسلام کو مانتے ہیں۔ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تیسرا سوال اسی لیے کیا جائے گا تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ اس نے کہا میں مسلم ہوں، اب تیسرا سوال کیا ہے؟ حضور کے متعلق کیا کہا کرتا تھا کہ ان کی وجہ سے اسلام کو مانتا ہے یا اسلام کی وجہ سے ان کو مانتا ہے؟ یہ حد امتیاز، یہ حد فاصل، یہ آئسولیٹنگ فیکٹر، یہ ڈسٹنگوشنگ مارک کب منقع، کب واضح ہوتا ہے؟ جب جواب دیا جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ کہتا ہے انہی کے واسطے تو موت کو سینے سے لگایا ہے۔ تو کیسے کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے؟ تو کہتا ہے ہم اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں ہے، حضور ہماری طرح، ہم حضور کی طرح۔ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو آخر کس اعتبار سے حضور کی طرح ہے؟ تو کیسے حضور کی طرح ہے؟ تجھے فرق نظر نہیں آتا؟ تو اپنی عبادات کو دیکھ، تو اپنے انداز تکلم کو دیکھ، تو اپنی گفتار کو دیکھ، تو اپنے کردار کو دیکھ، اپنے چہرے کو دیکھ، یہ منہ اور مسور کی دال، تو اپنے چہرے کو دیکھ، ان کے چہرے میں سورج تیرتا ہے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، حضور کا حسن ایسا ہے کہ ان کے چہرے میں سورج تیر رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں حضور کی طرح، حضور میری طرح۔ اپنی عبادت کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے۔ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تو کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں۔ تو نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازیں فرض ہیں تجھ پر؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور پر 6 نمازیں فرض، تجھ پر 5 نمازیں فرض۔ تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ حضور کے روزے کی طرح نہیں۔ تو نفلی روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے۔ حضور نفلی روزہ رکھتے ہیں، صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطار ہے۔ صحابہ نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نحیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، ٹانگوں پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ آپ کی نقل کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایکم مثلی، ایکم مثلی، ایکم مثلی، لست کہیئتکم، لست مثلکم، کون ہے تم میں میری طرح؟ میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضور ہماری طرح نہیں، ہم حضور کی طرح نہیں۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز حضور کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ حضور کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ حضور کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تیرے ارکان اسلام 5، حضور کے ارکان اسلام 4۔ کیا تو جانتا ہے حضور پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے؟ میرے ڈیٹیل لیکچرز ہیں اس موضوع پر کہ اسلام کے احکام کے پیچھے سبب کیا ہے۔ ہر کیوں کا جواب مقاصد شریعہ کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں کہ فلاں حکم اگر ہے تو کیوں ہے؟ فجر میں اگر 2 فرض ہیں تو کیوں ہے؟ ظہر میں اگر 4 فرض ہیں تو کیوں ہے؟ اگر 2.5% زکوٰۃ فرض ہے تو کیوں ہے؟ 3% کیوں نہیں؟ فجر میں 3 رکعتیں کیوں نہیں؟ ظہر میں 3 رکعتیں کیوں نہیں؟ مغرب میں 4 رکعتیں فرض کیوں نہیں؟ کیوں کے جواب میں ہم بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نقطہ ذرا وزنی ہے۔ لیکن آج گل بہار میں بہار آ چکی ہے، آج گل بہار میں بہار آ چکی ہے، آج گولی مار کے پڑوس میں بہار آ چکی ہے۔ گولی مارنے والے ختم، دہشت گردی ختم، آج عاشقوں کی بہار ہے۔ اس خوبصورت میدان میں ایک انتہائی خوبصورت علمی نقطہ پیش کرتا ہوں، نقطہ وزنی ہے لیکن عاشق بیٹھے ہیں، اسے اٹھا لیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اٹھا لیں گے۔ تیار ہو؟ دیکھو حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش کی؟ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ زکوٰۃ فرض اس لیے نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کیسے ہوگی؟ ادائیگی فرض کے لیے، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ مالک کے ملک سے نکل کر قابض کے ملک میں آ جائے۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے جب مالک کے ملک سے نکل کر، کون میری بات سمجھ رہا ہے؟ ماشاءاللہ تو عوام بھی سمجھ رہے، مالک کی ملک سے نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے
کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو زکات دے سکتا ہے؟ نابالغ بیٹے کو باپ زکات دے سکتا ہے؟ کیوں؟ کہا الولد وما فی یدہ کان لیبیہ، الولد وما فی یدہ کان لیبیہ، بیٹا اور جو کچھ بھی بیٹے کے پاس ہے، بیٹا اور بیٹے کی ساری دولت وہ در حقیقت اس کے باپ ہی کی دولت ہے۔ تو جب باپ اپنے بیٹے کو زکات دے گا تو اس کی ملک سے نکلے گی۔ سمجھے؟ باپ جب اپنے بیٹے کو زکات دے گا، زکات ادا کب ہوتی ہے؟ جب مالک کے ملک سے نکل کر، مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے تو نکلنا ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو زکات دے گا، زکات ادا نہیں ہوگی کیونکہ مالک کے ملک سے نکلی ہی نہیں، جب نکلی ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ اسی طرح العبد وما فی یدہ کان لمولہ، ایک غلام، ایک غلام جو کچھ بھی اس کا مال ہے، غلام کے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے۔ اب کوئی آقا اپنے غلام کو مال دے گا، زکات دے گا، تو وہ زکات اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ یار کیسے سمجھدار لوگ ہو تم، ماشاءاللہ بہت جلد بات کو سمجھ جاتے ہو۔ تمہیں پتا ہے آقا اپنے غلام کو زکات دے ادا نہیں ہوتی، غلام بھی اس کا مال بھی اس کا، آقا پر زکات فرض اس لیے نہیں ہے، ادا کریں گے تو کس کو ادا کریں گے؟ ساری کائنات آقا کی غلام ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ، ہم عظمت رسول کے۔ پتا چلا ان پر زکات فرض ہی نہیں، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکات آقا کی زکات کی طرح نہیں۔ تو اپنی اولاد کو دیکھ، اپنی فیملی کو دیکھ، تو اپنی ازواج کو دیکھ، اپنی زوجہ کو دیکھ، اور آقا کی ازواج مطہرات کو دیکھ، وہ تو امہات المؤمنین ہیں۔ ان کے لیے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کی ازواج مطہرات اگر عام عورتوں کی طرح نہیں تو آقا عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے تیری زوجہ آقا کی ازواج مطہرات کی طرح نہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے جسم کو دیکھ، اپنے اعضاء کو دیکھ، اپنے ہاتھوں کو دیکھ، اپنی انگلیوں کو دیکھ، اپنی آنکھوں کو دیکھ، اپنے تھوک کو دیکھ، ذرا تھوک کر دیکھ۔ تیرے تھوک کو جو دیکھے گا نفرت محسوس کرے گا، کراہت محسوس کرے گا، متنفر ہو جائے گا۔ تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آقا کا لعاب دہن کیسا ہے، میرے آقا کا لعاب دہن کیسا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کو زخم ہوتا ہے، آقا کا لعاب دہن زخم پر ملتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لعاب دہن سے لوگوں کو شفائیں ملتی ہیں۔ تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی کہتا ہے وہ میری طرح ہے۔ تو اپنے خون کو دیکھ لے، تیرا خون نجاست غلیظہ ہے، کپڑے پر لگ جائے نماز ادا نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کا خون مبارک چوس لیا تھا، اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کا خون مبارک چوسا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہاں تھوکیں گے، کہاں تھوکو گے؟ کہا آقا کا خون ہے، اسے تھوک نہیں سکتا۔ کہا کیا کیا؟ کہا نگل لیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب جسے دنیا میں جنتی کی زیارت کرنی ہے اسی کو دیکھ لے، اسی کو دیکھ لے۔ میں کہتا ہوں جس کے کپڑوں پر تیرا خون لگ جائے، نجاست غلیظہ ہے تیرا خون، اگر تیرا خون کسی کے کپڑے پہ لگ جائے، اگر نماز پڑھتا رہے، اگر اس نجاست کی حالت میں مستقل نماز پڑھتا رہے تو نماز کی توہین ہے، اور جو نماز کی توہین کرے جہنمی بنے۔ تیرا خون نمازی کو جہنمی بنا دیتا ہے، ان کا خون جس کے جسم میں چلا جائے وہ دنیا میں ہی جنتی بن جاتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پسینے کو دیکھ لے، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، تجھے پسینہ آ رہا ہو، لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ میرے آقا آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں یا ام سلیم، ہے ام
उम्मे सलेम तू क्या कर रही है? उम्मे सलेम अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरजू बरकतहु लिसिबियानिना, आपके पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत जमा कर रही हूँ, उनके पसीने से लोगों के बच्चों को बरकत मिलती है, तेरे पसीने से बदबू आती है, तू फिर भी कहता है तू मुस्तफा की तरह है। तू कैसे मुस्तफा की तरह है? तू किस एतबार से आका की तरह है? तू अपने नाक की गलाजत को देख, तू अपने नाक को साफ कर, तेरे नाक से गंदगी निकलती है। सही बुखारी की हदीस है, उर्वा कहते हैं मा तनखम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला कद वक़अत फी कफ्फि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु वजिल्दहु। अरे हुजूर, जब भी नाक मुबारक साफ करते सहाबा आका के नाक की रतूबत को अपने चेहरे पे मल लिया करते, अपने जिस्म पर मल लिया करते। आका वजू फरमाते, वजू का पानी आका के जिस्म से जुदा होता, सहाबा एक दूसरे से झगड़ते कि आका के वजू का पानी जमीन पे ना गिरे, अपने जिस्म पर मलते, बरकतें हासिल करते। अरे तेरे नाक से गंदगी निकलती है, उनके नाक से भी नूर निकलता है, उनके नाक से भी नूर निकलता है। तू कैसे कहता है तू मुस्तफा की तरह, मुस्तफा करीम तेरे तरह? अरे तू अपने हाथ को देख ले, तू किसी बच्चे के सर पर हाथ रखे, बच्चे को कुछ नहीं होता। इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं मेरे आका के हाथ से नूर की कुछ ऐसी शुआएं निकलती थी, जब आका किसी बच्चे के सर पर हाथ रख देते, आदतन जिस बच्चे का कद जितना 2 सालों में बढ़ता उतना ही कद 1 साल में बढ़ जाता। अब यहाँ एक और बात आपको बता दूं, सोलर एनर्जी का नाम आपने सुना होगा। आप जानते हैं शमसी तवानाई क्या है? सोलर एनर्जी पर आजकल तो बहुत तहकीक हो रही है। साइंसदान कहते हैं अगर सोलर एनर्जी के इंजेक्शंस किसी छोटे कद वाले को लगाए जाएं तो उसका कद बढ़ सकता है। सोलर एनर्जी क्या है? शमसी तवानाई है। याद है आपको? सूरज का जलाल और मदीने के चांद का जमाल। याद है वो नुक्ता? आपको भूले तो नहीं है ना? सोलर एनर्जी, वहां से भी लाइट आती है और मेरे आका के हाथों से भी नूर निकलता है। इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं मेरे आका जिस बच्चे के सर पर हाथ रख देते, आदतन जिस बच्चे का जितना कद 2 साल में बढ़ता उतना ही कद 1 साल में बढ़ जाता। मैं कहता हूँ सोलर एनर्जी के इंजेक्शंस की बातें करने वालों, नूरे मुस्तफा की शुआओं का तज़किरा भी किया करो। ये मेरे आका के हाथ की बरकत है, ये मेरे आका के हाथ की बरकत है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग का वाक़या भी याद कर लीजिए। सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई के माहिरीन कहते हैं अगर सोलर एनर्जी के इंजेक्शंस फसलों को लगाए जाएं तो जितनी फसलें आदतन 6 महीने में बढ़ती हैं 10 दिन में उतनी ही बढ़ जाए। 10 दिन में, क्योंकि ये नूर की ताकत है, ये शमसी तवानाई की ताकत है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में 299 तनावर दरख्त थे। एक पौधा छोटा था, मेरे आका ने उस पौधे को हाथ लगाया, उस पौधे को उखेड़ा, निकाला, फिर लगा दिया। मेरे आका के हाथ से निकलती हुई नूरानी शुआओं की बरकत थी। वो पौधा चंद लम्हों में ही उन 299 पौधों की तरह तनावर दरख्त बन गया। मैं कहता हूँ शमसी तवानाई का जिक्र करने वालों, नूरे मुस्तफा के साइंटिफिक दलाइल भी सोचा करो, इन पर भी गौर किया करो। एक्सरेज के बारे में कभी आपने गौर किया? एक्सरेज क्या है? ये एक्सरेज क्या है? जर्मन डॉक्टर विल्हेम, उसने तहकीक की, उसने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हाई एनर्जी में पैदा हो जाती है रोशनी में, तो किसी लकड़ी पर जब ये रोशनी, उसने देखा सब्ज रोशनी की शुआएं पहले में लकड़ी पर पड़ती हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बना देती है। ये रोशनी लकड़ी को ट्रांसपेरेंट बना देती है, लकड़ी में से गुजर जाती है। फिर देखा मेटल में से गुजर जाती है। एक दिन इत्तेफाक से उसका हाथ लगा, देखा एक जानिब साया है, दूसरी जानिब उसकी हड्डियों रोशनी। अगर बहुत तेज शुआएं हो इसकी किसी चीज पर पड़ती है तो उसको ट्रांसपेरेंट बना देती है, सी थ्रू बना देती है। आपने देखा एक्सरे होते हैं आपके जिस्म पर, उसी रोशनी की वजह से आपके अंदर आपकी हड्डियों की तस्वीरें बन जाती है। एक्सरे होते हैं, मैं खुद जानता हूं, मैं टेक्निकल इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। जब मेरे आका का मिलाद हुआ, सईदा आमना फरमाती है नूर की शुआएं निकली, क्या असर हुआ? कहा मैं मक्के में थी और मक्के से मैंने शाम के महल्लात देख लिए। आका आप दुनिया में आए, आपकी वालिदा ने शाम के महल्लात कैसे देख लिए? मक्कातुल मुकरमा के गिर्द बड़े बड़े पहाड़ हैं। कहा
एक्स रे वालों, तुम कहते हो हम मॉडर्न दुनिया के मानने वाले हैं, जदीद तहकीकात के मानने वाले हैं। मैं कहता हूँ ये आशिकों की महफिल है, यहाँ कुरान भी पेश किया जाता है, हदीस भी पेश की जाती है, यहाँ साइंटिफिक फैक्ट से भी गैर मुस्लिमों और बदअकीदा लोगों के मुंह बंद किए जाते हैं। अगर एक्सरे की रोशनी इतनी ताकतवर है कि इंसान के जिस्म को सी थ्रू बना देती है, ट्रांसपेरेंट बना देती है, मेटल से गुजर जाती है, तो मेरे आका के नूर की शुआओं का असर ये था कि मेरे आका की नूर की शुआओं ने उन पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट बना दिया, उन पहाड़ों को ट्रांसपेरेंट बना दिया। सईदा आमना ने मेरे आका के नूर को देखा, उस नूर का असर सईदा आमना की आंखों पर ऐसा हुआ, बेटी मक्का में है और शाम के महल्लात को देख रही है। मैं कहता हूँ जो नूरे मुस्तफा को देखे वो मक्का में हो, शाम को देख ले, आका का नूर मदीने में है और कराची वालों की महफिल को देख रहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसिया, उलमाए सुन्नत। तेरे हाथ मेरे आका के हाथ की तरह नहीं, तो फिर कैसे कहता है तू आका की तरह है? तू अपना हाथ उठा, देखते ही तेरे हाथ से पानी निकलता है कि नहीं? मेरे आका एक बर्तन में हाथ डालते, सारी बुखारी की हदीसें पेश कर रहा हूँ, सही बुखारी की हदीसें पेश कर रहा हूँ। जिसे बुखारी का बहुत बुखार है वो इन हदीसों को नोट कर ले, जो कहता है मैं आका की तरह, आका मेरी तरह। सही बुखारी की हदीसें नोट कर लो। मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकल रहे हैं, आका अपना हाथ उस बर्तन में डालते हैं, हाथ निकालते हैं, आका की उंगलियों से फवारों की तरह पानी निकल रहा है। कैसे निकला? मैं कहता हूँ तू भी हाथ डालना किसी बर्तन में, तू हाथ मारता रहेगा, तेरा हाथ जख्मी हो जाएगा, खून तो निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि तू मुस्तफा की तरह नहीं है। तेरा हाथ मेरे आका के हाथ की तरह नहीं। एक मर्तबा मेरे आका ने एक सहाबी को एक छड़ी दी, रात की तारीकी में एक छड़ी दी, छड़ी पर मेरे आका का हाथ लगा, आका के हाथ के नूर से ऐसी शुआएं निकली, वो छड़ी खुद नूर बन गई। अरे जिनके हाथों की बरकत से छड़ी नूर बन जाती है वो खुद नूर क्यों नहीं है? मेरे आका नमाज कसूफ अदा कर रहे हैं, साहबा कहते हैं आका ने हाथ बढ़ाया, नमाज के बाद आका से पूछते हैं ये सारी बातें अभी तक फकत आका के हाथ के मुताल्लिक अर्ज कर रहा हूँ, फकत आका के हाथ, आका की उंगलियां, आका की उंगलियों के इशारों के हवाले से बात कर रहा हूँ। साहबा देख रहे हैं आका ने हाथ बढ़ाया, नमाज के बाद साहबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आपने हाथ क्यों बढ़ाया था? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मारूफ हदीस है, फरमाया मैंने अपना हाथ जन्नत में पहुंचा दिया था, एक खोशा था, अगर तोड़ के लाता तुम सारी जिंदगी खाते रहते, मैं बकियती दुनिया, दुनिया खत्म हो जाती, वो खोशा खत्म नहीं होता। मैं कहता हूँ इस जमीन से पहला आसमान 500 साल की मसाफत पर है, दूसरा आसमान मजीद 500 साल की मसाफत पर है, 7 आसमान है, 3500 साल की मसाफत इस जमीन से, 7 आसमान, फिर आगे सिदरतुल मुंतहा, फिर आगे जन्नत। आका मदीनतुल मुनव्वरा से हाथ बढ़ाते हैं, उनका हाथ जन्नत तक पहुंच जाता है, मदीनतुल मुनव्वरा से कराची तक क्यों नहीं पहुंच सकता? नारा रिसालत, नारा रिसालत। करता है, परेशान हो जाते हैं, अरे इतने सख्त जुमले क्यों कहते हो? वो भी तो इंसान है। मैं कहता हूँ माना कि वो नाजुक है, नाजुक से पले हैं, नाजुक से पले हैं, हम क्यों न जलाएं उनको, हम भी तो जले हैं, हम भी तो जले हैं। अरे वो हसद की आग में जलते हैं, हम इश्क की आग में जलते हैं, वो हसद की आग में जलते हैं, हम इश्क की आग में जलते हैं। मेरे गरीब नवाज अताउ रसूल फिल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, जिसे मोहम्मद अरबी से इश्क हो जाता है वो इश्क की आग में इस तरह जलता है, कोई गैर उसके दिल में आए जल के राख हो जाता है। मैं कहता हूँ तुम हसद की आग में जलते हो, हम इश्क की आग में जलते हैं। तुम्हें तुम्हारी जलन मुबारक, हमें हमारी जलन मुबारक। और देखते हैं किसकी जलन किसको कहां तक पहुंचाती है। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारे हसद की जलन तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचाएगी, हमारे इश्क की जलन हमें जन्नत तक पहुंचाएगी, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारा रिसालत, नारा। मेरे हाथ उनके हाथों की तरह नहीं,
उनके पाँव को देख ले, अपने पाँव को देख ले। तू परवाज करना चाहे तो तुझे एयरपोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, टिकट खरीदना पड़ता है। मेरे आका परवाज करें, वो पाँव उठाएं, तू जरा पाँव उठा के देख, पाँव उठा, जमीन की ग्रेविटी। मुझे कहा गया था सैकड़ों नौजवान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से आएंगे, उनके बड़े इश्काल है, 1-2 सवाल भी पूछ चुके हैं। ग्रेविटी को जानते हो ग्रेविटी क्या है? कशिश शकल, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। हमारी असल क्या है? यही मिट्टी है, यही जमीन है। हम अपने पाँव जमीन से उठाते हैं, जमीन की कशिश शकल हमें वापस अपनी तरफ ले जाती है। ऐसा होता है ना, हर शख्स ये जानता है, हर शख्स ये मानता है, जमीन की कशिश शकल हमें वापस जमीन की तरफ ले जाती है, क्योंकि यही जमीन हमारी असल है। हम अपनी असल की तरफ लौटते हैं, हर शख्स अपनी असल की तरफ लौटता है। हम परवाज करना चाहें, परवाज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे आका पाँव उठाते हैं, सातों आसमानों को चीरते हुए, सिदरतुल मुंतहा से गुजरते हुए मा फौकल अर्श तक कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि हमारी असल ये है, हम अपनी असल की तरफ लौटते हैं। उनकी हकीकत क्या है? वो अपनी हकीकत की तरफ लौटते हैं। किसकी तरफ लौटते हैं? न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये। तू खुदा से पूछ वो कौन था तेरी बकरियां जो चरा गया। तू पूछता है वो कौन है, कहां से आए, किधर गए, तुझे समझ नहीं आई। बरेली का कलंदर समझाता है वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी से मिलने। तेरे हाथ उनके हाथों की तरह नहीं, तेरे पाँव उनके पाँव की तरह नहीं।